हाँ जी नैक्सट जो तुहाडे कोल वो आने न्यूमेरिकल जो प्रोजेक्टाइल ने उस फर्स्ट टॉपिक आपां पढ़िया सी प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन ते बुत ओदे च आपां एक कीता सी नेचर ऑफ पाथ ठीक है ओदे च अपने को ऐसी कि जे किसी पार्टिकल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਇਹਦਾ ਪਾਥ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਪਾਥ ਦੀ ਫਰਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ y ਔਰ x ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ y ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ gx² over 2u square clear है निगल कोई ना क्लियर है हाँ जी सर सेकंड फार्मूला सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम ऑफ फ्लाइट ਦਾ टाइम ऑफ फ्लाइट ਦਾ फार्मूला है सीगा t equal to under root of 2h/g तीजा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀ रेंज सर किसकी स्पीड का सर किसकी टाइम का टाइम ऑफ फ्लाइट कीता सीगा यस सर सर एक बार बताते दोबारा तो ठीक टाइम ऑफ फ्लाइट दसिया सीगा कि भी ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦਾ ਨਾ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले टॉपिक दे विच जदों ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੋਡੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਫॉर ਵਿਚ ਬੋਡੀ ਰਿਮੇਨਸ ਇਨ 에ਅਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ √2h/g ਕਲੀਅਰ ਆ यस ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗਈਏ ਤੇ ਬੋਡੀ ਇਸ B ਤੋਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਲੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ R equal to U into root of 2h/g U into time of flight ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ U into root 2h/g ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ velocity of projectile at any instant ਆ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ vx² + vy² ਤੇ ਇਹ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ u² + g² * t²। क्या क्लियर है फॉर्मूला यस सर रिजल्टेंट वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल लाइन ਦੇ ਨਾਲ बीटा एंगल बनाया सी ਤੇ tan बीटा ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ tan बीटा ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ vy/vx ਸੀਗੀ और सॉल्व करके ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ gt/u ਆ ਜਾਏਗੀ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀਗੇ क्या क्लियर है सारे यस सर ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਗਿਵਨ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਸੀਗਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ y = x tan theta - gx² over 2u² cos² theta ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ यस सर 7th अपने को आ जाएगा सेम इधर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ते टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला सीगा 2u sin θ/g क्लियर है जी यस सर कोई क्या क्लियर है कि बाकियों ने भी यस सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ जाना अगला साडे कोल सीगा रेंज का फार्मूला रेंज का फार्मूला सी u²। कोई बोलेगा किसी का फार्मूला u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g हैं सॉरी सर ये मैक्सिमम हाइट का g सर हां जी जी
ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਲੈਕੋ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ U square by G U square by G ਇਹ ਸੀਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਤੇ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਰਲ ਰੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ? so U square by G sin 2 theta U square by G into sin 2 theta sin 2 theta रेंज का फॉर्मूला सी U square by G into sin 2 theta क्लियर है? Yes, sir. एक ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਤੇ ਜੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਉਹਨੂੰ r max ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੀਟਾ 45 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2 45 sin 90 sin 90 1 ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ U square by G ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes, sir. Yes, sir. 10th ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਜਪਿਤ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ U ਸਕੁਅਰ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2g क्या इतने तक के फॉर्मूले क्लियर है पहलों? Yes, sir. Yes, sir. एक बार निगाह मार लो जे लगता कोई वेरिएबल डाउटफुल हैगा वो पूछ लो उस तो बाद शुरू करिए। हाँ जी स्नेहा तू लेट ज्वाइन किया ना? स्नेहा ते कशिश मैं अगे तो मीटिंग लॉक कर दिया करनी आ ठीक है ये देख लो 6:40 ते जाके ज्वाइन हुए हो तुसी दोनों जने घरों बैठे हो बेटा फिर लेट ज्वाइन कर रहे हो। हाँ जी फॉर्मूले क्लियर है सारे नु? Yes, sir. yes sir स्नेहा अटेंडेंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले ला हुनी okay sir क्या जो मैं कॉल करनी है जेडे अजे तक ज्वाइन नहीं है। चलो न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं जी। फर्स्ट न्यूमेरिकल पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लो जी। शीट हैगी सारे को? Yes, sir. कोई इदा ना हो जे मैं स्टेटमेंट पूछा तो मुड़ के कहे जी मेरे को शीट है नहीं। फर्स्ट न्यूमेरिकल ए हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 400 meter above the ground and throw a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second। एक केड़ा केस बनया? Horizontal projection. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला बिल्कुल। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਾਈਕਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਲਿਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਵਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ 490 ਮੀਟਰ ਆ ਬੇਟਾ ਯਾਨੀ h ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਉਹਨੇ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ 15 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਵਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟੋਨ ਟੂ ਰੀਚ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪੀਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਇਟ ਹਿਟਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ? Sir, time of flight. ਜਪੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ? मैं जपित तो अलावा क्या बोलो कोई है ना केड़े केड़े वेरिएबल गिवन और की फाइंड आउट करना? sir velocity time of flight वेलोसिटी ते टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना। गिवन की अपने को? Sir, initial velocity. sir height फर्स्ट वेरिएबल अपने को हाइट गिवन है। हाइट गिवन हैगी अपने को 490 मीटर
ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 15 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करो, ठीक है। और सेकंड होने क्या जी वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी कहना हिट द ग्राउंड। हुन आ दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं तुसी ते पहला पार्ट सॉल्व करने वास्ते अपने कोल टाइम ऑफ फ्लाइट ਲਈ फार्मूला ਸੀਗਾ रूट ऑफ 2h/g। सिर्फ इस फॉर्मूले च वैल्यू भर लो 2 * 490। g ਦੀ वैल्यू नहीं गिवन तुसी कोई भी यूज कर सकते हो। इस वेले 9.8 भर लवा ते 9.849 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। इथे दी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ भर लो ते टाइम ऑफ फ्लाइट दी वैल्यू आ जाए। क्या पहला पार्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दूजे पार्ट च उन्हें पूछी वेलोसिटी, ए च ध्यान नाल समझ लो गल। उन्हें कहा वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी हिट द ग्राउंड, यानी इथे आके तुसी वेलोसिटी कढनी जदों ग्राउंड ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, क्योंकि जदों टच कर चुकी उस तो बाद बॉडी रेस्ट विच आ जानी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਥੋਂ A ਤੋਂ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਵਨ ਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ U ਚਾਹੀਦਾ, G ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਮਾਲ t ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਟਾਈਮ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ U² प्लस G² इनटू कैपिटल T² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ। क्या फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड Yes, sir. पढ़ा सेकंड न्यूमेरिकल। सर Yes. एक सेकंड। थैंक यू सर, हो गया। सेकंड क्वेश्चन for the statement, two tall buildings are 200 meter apart, ठीक है। दो बिल्डिंग्स ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਗਿਵਨ ਆ 200 ਮੀਟਰ ਆ। with what speed must a ball be thrown horizontally from the window 540 meter above the ground in one building so that it will enter a window 50 meter above the ground in the other। यानी जे ਇਹਨੂੰ ਫਿਗਰ ਵਾਈਜ਼ ਸੋਚੀਏ ਸੈਕੰਡ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਆ ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਆ 540 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ 540 ਮੀਟਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ सेकंड ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 50 meter. 50 ਮੀਟਰ। ਯਾਨੀ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 50 ਮੀਟਰ ਗਿਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਲ ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 200 ਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਬਾਲ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ? ਬਾਲ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? 490 meter. 490. 490। ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ 540 ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ 50 ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹਾਈਟ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਆ 490 ਮੀਟਰ। ਰਾਜੂ Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ h ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ 490 ਮੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਡੀ ਥਰੋਨ ਵਿਦ what speed must a ball be thrown horizontally। ਇਥੋਂ ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਯਾਨੀ u ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਇਸ A ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸ B ਬਿਲਡਿੰਗ ਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਅੱਗੇ ਗਈ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਬਣ ਜਾਊ। Yes, sir.
Yes, sir. yes, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 200 ਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. सर रेंज का नहीं पता लगा। ਹਾਂਜੀ, रेंज नहीं पता लगा कितना है। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 540 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀ, ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਵਿੰਡੋ ਖਾਣੀ ਉਹਦੇ ਐਸਐਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਇਸ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਗਈ ਆ। हाँ जी सर। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਰੇਂਜ ਬਣਦੀ। हाँ जी सर। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਦਾ? रेंज का फॉर्मूला से सर यू निकाल लेंगे। यार एक सेकंड, मैं रिकॉर्ड। तो जे इस न्यूमेरिकल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਯੂ ਕੱਢਣਾ, ਐਚ ਔਰ ਆਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ? रेंज का सर रेंज ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। range is given by horizontal projection to u into root of 2h by g। ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇਖੋ, u ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਂਜ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ root 2h by g, ਇਹਦੇ ਚੋਂ h ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, h ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਹੋ ਜੂ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ। yes sir, यस सर। हाँ जी। चलो नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल। excuse me sir, जी बोलो। सर जो H2 है उसका इस न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं है? नेट इफ ਆਪਾਂ डिस्प्लेसमेंट ਗੱਡੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 540 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲ okay sir, ਐਕਚੁਅਲ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 540 ਮੀਟਰ ਮਾਈਨਸ 50 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ। sir okay sir, समझ गया। चलो थर्ड न्यूमेरिकल हैगा, a plane flying horizontally, a plane flying horizontally at 100 meter per second at a height of 1000 meter, release a bomb from it, ठीक है, release a bomb from it, find the time it take to reach the ground, velocity with which the bomb hits the ground, ठीक है, and the distance of the target। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਬ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਵੇ? no नो सर। सर थोड़ा पीछे आ गए। ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੋਂ पीछे करना मैंने। ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੇਗਾ। sir, पहले से ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ 100 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਵੀ ਸਪੀਡ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਸਐਚ ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। Yes sir। yes sir, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਖੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 0 ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ 0 ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜਦੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 100 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਪੈਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 100 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ। yes Yes sir। ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਐਸਐਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੋ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ, ਮੀਨ ਰੇਂਜ ਕੱਢੋ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ, ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਥਰਡ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? yes sir, Yes sir। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? plane flying horizontally at 100 meter per second, u ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 meter per second, ਫਿਗਰ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1000 ਮੀਟਰ ਆ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਏ ਬੰਬ ਫਰਮ ਇਟ, ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਰੀਚ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? Time of flight. टाइम ऑफ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਇਟ ਹਿਟਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਥਰਡ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਬ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਥਰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਚਲੋ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੱਢਣਾ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। सर अंडर रूट 2h अपॉन g। रूट 2h by g अपने को एसएच फर्स्ट फार्मूला। सेकंड बोलो वेलोसिटी, u square plus सर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस t अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस t। केड़ा स्मॉल टी कैपिटल टी की आना वा? सर कैपिटल t। Capital T. क्यों कैपिटल टी आना अनुपम? सर टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करेंगे सर हम यहाँ पे। सर टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करेंगे जस्ट पूरे बिफोर path में जाएगा time. कह सकते हैं हम। तक दा टाइम उन्हें कंसीडर कीता वा, इसलिए वेलोसिटी वाले फार्मूला साडे कोल अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इनटू t स्क्वायर आ जाना। थर्ड वेरिएबल उन्हें पूछी रेंज, बोलो रेंज दा फार्मूला कोई है ना? रेंज दा फार्मूला जी 2 under root 2h by g. Under root of 2h by बिल्कुल रेंज ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ u √2h by g। ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ √2h by g ਨੂੰ ਅਸੀਂ t ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ u t ਲਾ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਆ? एक्सक्यूज मी सर, Yes, sir. सर वेलोसिटी में कैपिटल टी क्यों यूज हुआ था वो बता दीजिए एक बारी। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਬ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਇਨਵੋਲਵਡ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, यस सर, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। यस सर, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ T ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ फोर्थ। Yes, sir. yes sir ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ फोर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ a body is thrown horizontally from top of a tower, ਇਹ ਫਿਰ horizontal projection ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, from top of the tower and strike the ground after 2 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal, ठीक है। find the height of the tower and the speed with which the body was projected। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਚ ਗਲਤੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਸੇਮ ਆਹੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕੀਤੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ? सर टाइम ऑफ फ्लाइट। right ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 4th ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 4th ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਆ ਇੱਥੇ 45, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਂਗਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਇਆ। क्या अगल समय लगी? Yes, sir. सर हम ये जो एंगल टच करते हैं सर, हम इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं ना? क्या कह सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस काइंड ऑफ सर। नाम जो मर्जी दे दो, नाम की ਹੁਣ ਬॉल ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਈ ਆ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਟੀਕਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਐਂਗਲ 0 ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਬॉल ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਬੰਦਾ ਪਿਆ,
ठीक है, इथे इस वेलोसिटी ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਨੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ, ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਂਦੇ। Yes, sir. yes sir ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. sir. ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। Yes, sir. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਆਫਟਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ 45 ਤੇ ਹਾਈਟ ਆਫ ਟਾਵਰ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ h ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? Time of flight. Time of flight. Time of flight. ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਹੋਏਗਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? सर क्योंकि बॉडी ग्राउंड को टच कर गई थी स्टार्टिंग पॉइंट से। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਲ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਤੇ ਆ ਐਂਗਲ 45 ਆ। ਇੱਕ u ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇੱਕ h ਕੱਢਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗੇ? बोलो जी। सर टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके बिल्कुल कर सकते हो। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? Under root of. sir under root 2gh ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ 2h ਬਾਈ g। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਰੂਟ 2h ਬਾਈ g। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। h ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਫ gt ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਕੇਲਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ h ਹਾਫ gt ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ। ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਆਪਾਂ u ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। u ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? u ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ? sir u Range का formula. रेंज के फॉर्मूले से यूज यू फाइंड कर सकते हैं सर। ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਤੋਂ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ u √2h g ਆ ਲਾ ਲਿਆ। u ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ r ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਰੇਂਜ ਹੈ ਹੀ नहीं लगना। सर दूसरा वाला भी तो यूज कर सकते हैं सर, साइन थीटा वाला, u स्क्वायर g अपॉन g इनटू साइन थीटा। सोना मारूंगा। अच्छा, वो हैगा ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਆ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ। oh sorry ਹਾਂਜੀ, ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ t ਸਿਰਫ ਪਤਾ, r ਤੇ u ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਨਨੋਨ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। वेलोसिटी वाला ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ? रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ t ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, g ਹੈਗਾ, u ਤੇ v ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗਾ? बोलो बाकी जने, गलत हो जो कुछ नहीं हो गया। जल्दी जल्दी कोई सोचो केड़ा फार्मूला लग सकदा। आ फार्मूले मैंने कर देता, देखो जरा ध्यान नाल। tan बीटा सर, हैगा फार्मूला? सर tan बीटा वाला। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, लगना ही होगा। जे tan बीटा दा फार्मूला सोच लो, जे tan बीटा सीगा कि जदों बॉडी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪੁੱਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ, tan ਬੀਟਾ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ। Yes, sir. yes yes ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ tan ਬੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, we know that tan beta equal to gt over u। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੀਟਾ 45 ਆ, ਸਮਾਲ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਪੀਟਲ T ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ u ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। Yes, sir. yes sir ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ tan 45 equal to g into capital T by u। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ u ਕੱਢ ਦਿਓ
ਤੇ u ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਲੈ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਲੈ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ tan 45 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1 1 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਆ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਐਸਐਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜੋ। yes sir ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir yes sir yes sir ਚਲੋ 5th numerical ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ 5th हैगा a fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometer with speed of 720 kilometer per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired? ठीक है, from the should the gun at what angle from the vertical should the gun be fired? From the shell नहीं आना, should at what angle from the vertical should the कहना जी shell be fired with muzzle speed 400 meter per second? मैं सारी स्टेटमेंट एक बार दोबारा बोलांगा। टू हिट द प्लेन इन शॉर्टेस्ट टाइम, दोबारा बोल रहा एक बार स्टेटमेंट उन्होंने की क्या, एक फाइटर प्लेन आ, ठीक है, जेड़ा ग्राउंड तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च मूव करदा पिया 1.5 किलोमीटर, यानी प्लेन दी हाइट ग्राउंड तो 1500 मीटर अपने कोल आ गई और प्लेन दे मूव करन दी स्पीड जेड़ी 720 किलोमीटर पर आवर गिवन आ, वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड च चेंज करांगे। passes directly overhead an anti aircraft gun, मतलब ये हो गया पुत जे इसे फिगर दे नाल चलीए ਤੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਗਿਵਨ ਆ ਮੈਨੂੰ 720 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਇਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਇਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir yes sir ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗਨ ਹੈਗੀ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਟ ਵਟ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ, ਐਟ ਵਟ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਇਰਡ ਸੋ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਹਿੱਟ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੈਲ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਮੈਂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਇਰ ਕਰੂੰਗਾ? no sir no sir ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਇਰ ਕਰੂੰ ਐਰੋਪਲੇਨ ਤਾਂ 720 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਫਾਰਵਰਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਸ਼ੈਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਥੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਸ਼ੈਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਲ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਾਥ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir ਇਹਨੇ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਵਰਟੀਕਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੂਗਾ। yes sir sir yes sir ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ, ਕਾਮਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। yes yes sir sir yes ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਟ ਗਿਵਨ ਆ 1500 ਮੀਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਆ, ਐਰੋਪਲੇਨ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? horizontal ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 720 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਗਿਵਨ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ?
5/18. 5/18. 5/18 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇਮਲ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 200 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਵਨ ਆ ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਟੂ ਵਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ the shall be fire with muzzle speed ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਲ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਐਸਐਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਨਵੋਲਡ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ u1 ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ u2 ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮਨ u2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 400 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਵਨ ਆ क्या वेरिएबल क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो u1 u2 दो वेरिएबल आ गए ठीक है जी हाइट अपने को आ गई आ एंगल कढना वा जी किदा इन्वॉल्व किदा करांगे क्वेश्चन फिर tan बीटा. हां tan बीटा नहीं लगना क्योंकि उन्हें एंगल क्या मैक्सिमम हाइट. tan बीटा चलेंगे हाँ जी मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला. मैक्सिमम हाइट भी नहीं बनती पई मैक्सिमम हाइट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ u ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਦੱਸਾਂ टाइम ऑफ लाइट वाला. ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੁਣੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ सर एरोप्लेन की हाइट जितना. ਜੇ ਇਹਦੀ ਐਸਐਚ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਈਟ 1500 ਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਲ 1499 ਮੀਟਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ 1501 ਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਆ ਹਿੱਟ ਕਰੂ नो सर. No, sir. ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਸ਼ੈਲ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸੇਮ 1500 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ Yes, sir. sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ 1500 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਹੁਣ ਇਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਲ ਟੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਐਸਐਚ ਸ਼ੈਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਹਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ A ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਐਰੋਪਲੇਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਤੋਂ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੈਚ ਕਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲ ਵਾ ਉਹ 1500 ਮੀਟਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯਾਨੀ ਵਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਓਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਐਸਐਚ ਹਾਈਟ ਤੇ 에ਅਰਪਲੇਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਐਰੋਪਲੇਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਸ਼ੈਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੇਮ B ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗੀ horizontal distance covered by the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ aeroplane and a horizontal distance covered by the shell during its ਕਹਿੰਦਾ vertical motion ਠੀਕ ਹੈ they must remain same ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ ਜਦੋਂ A ਤੋਂ B ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 200 meter per second. 200 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 720 ਵਾਲੀ ਬੋਲਤੀ ਹੁਣ ਐਸ ਸੱਚ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ No, sir. No, Lost.
A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ਜੇ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ S = UT + ½ AT²। ਇਹ ਮੂੰਹ ਜੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ S = ਕੱਲਾ UT ਰਹਿ ਗਿਆ। Yes, sir. Yes, sir. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਐਸਐਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਤੇ? पता जो बोलिया No, sir, नहीं आती। वो तो आपा टॉपिक पढ़िया बेटा, आ वाला भी ले लो, दूजा ले लो, दोनों Gravitation वाली। वर्टिकल डायरेक्शन दे विच जिहड़ी ग्रेविटी दे करके एक्सेलरेशन आंदी आ, अगे नूं जाण दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन तो नहीं हुंदी। नहीं Yes, होती sir. sir। इसलिए जदों इत्थे डिस्टेंस कढने आ एरोप्लेन दा भी ते इस प्रोजेक्टाइल दा भी, दोनों केसेस दे अंदर जिहड़ा फार्मूला वा वो S = UT वाला कला रह गया, ½ AT² वाला पोर्शन डिस्टेंस कढण लई नहीं आएगा। क्या आ गल क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir। सारे नूं क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ A ਤੋਂ B ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂ? ਤੇ S ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ U ਪਤਾ ਹੋਵੇ, T ਪਤਾ ਹੋਵੇ, S ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ UT + ½ AT² ਲੱਗੂਗਾ। Yes, sir। ਤੇ UT + ½ AT² ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਲ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ½ AT² ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir। therefore ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ, we know that horizontal distance covered by airplane and shell, ठीक है, जेड़ा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एयरप्लेन ने तो शैल ने कवर करना, रिमेन सेम। therefore S1 = S2 ਤੇ S1 S2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ S1 S2 ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਐਰੋਪਲੇਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ therefore U1 ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਤੇ t ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਓ, हॉरिजॉन्टल च केड़ा ते वर्टिकल च केड़ा? हॉरिजॉन्टल में सर u cos थीटा और वर्टिकल में u sin थीटा। दोनों गलत आ। एंगल दा ध्यान रखो, जे एंगल इत्ते हॉरिजॉन्टल ना वा ते हॉरिजॉन्टल वाले पासे cos कंपोनेंट आ ते वर्टिकल च sin आ गया। जिधर वेक्टर एंगल बनांदा हमेशा वो cos कंपोनेंट बनदा। Yes, sir. Yes, sir। ते u2 दा इस वर्टिकल लाइन ते कंपोनेंट लिखना होवे ते ओ u2 cos थीटा वा। हॉरिजॉन्टल लाइन ते u2 दा कंपोनेंट केड़ा होया? U2 sin theta। बिल्कुल, यानी इथे लिख के चला तो u2 sin थीटा आ जाएगा। Yes, Yes, sir. चलो इथे जे लिख के चलिए ते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च साडी स्पीड जेडी ओ u2 sin थीटा इनटू टाइम, हाफ एटी स्क्वायर वाला पोर्शन एदा भी ते हाफ एटी स्क्वायर वाला एदा, दोनों वो खत्म हो गए क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हैगी सी। क्या आ क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आंसर हो जाना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਵਰਟੀਕਲ, ਉਧਰ u1 ਚਾਹੀਦਾ u2 ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ u1 / u2 = sin थीटा।
ਤੇ u1 ਆਪਣਾ 200 ml sin थीटा ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੋਈ sin थीटा 1/2 ਆਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। sin ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੁੰਦੀ? 30 degree. ਹਾਂਜੀ 30 degree. 30 ਡਿਗਰੀ। ml ਇਹਨੂੰ 1/2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ sin 30 ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ therefore ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਆਜੂ। Yes, sir. ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? Yes, sir. जी सर। Yes, sir.